إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala'ni maqtaymiz, danlaymiz, zo'rlaymiz. Bizga shunday zo'r ne'mat bergani uchun ul da bo'lsa iymon boyligi ham alhamdulillah mana Alloh taolaga itoat etim, bo'ysunim deb, uning ajr savobini loyiq bo'lim deb shu juma namozina kelgani uchun Alloh taola iksiz hisobsiz bizga ajr savoblarini bersa edi. Ham shu ajr savoblarni qiyomat kunida ko'rib, o'lchovlarimiz izgilik bilan og'ir bo'lib, haqiqiy o'ngishga erishirga, Firdavs jannatlarına kirga barchamizga da nasib eylesin edi. Hem elhamdülillah türümüzden çıkan barcha salavat şerifler şulay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna barıp erişseydi, ulğuna bizne şuşa cennet yolunu көрсетті, ulğuna Allah'a yakınayu yollarını bizge beyan kıldı, üretti. Hamine her vakitte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ismini işitkende salavat eytüge soran bulmuy, her vakitte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e küp etip salavatlar eytip duruyor. Hem bigerek de bugün Cuma gününde. Cuma günü ol bigerek de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e küp etip salavat eytetirgan gün. Hem indi Cuma günü birisi şuşu izgilik kılu, itaat etu, namaz oku bulsa, Cuma'bızın ikinci ülüşü ulda bulsa, ilim alu. Yani dini ma'rifatimizni arttırу. Ham shu fursatdan kullanıp biz musulmonlar bir-birimizga bilgan ilmimizni esga tushirib, bilmaganni bo'lsa, yangi ilmni o'rgatib turga burishlibiz. Chunki barcha ilm olug'ina Alloh taolaning oyatlarini biluv, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini o'rganugina bizni olg'a jibaradi. Iymonimizni quvvatli, taqvoligimizni orttiradi. Hamına bugün silahşası kilgende bir tema o'ta da muhim, ko'p kishilar endi ul turida bek o'ylab da bitirmay, hamma Qur'onga ko'z solsak, Alloh subhanahu va taolo boshda shu dunyodagi tira yoqda bo'lgan, bizni bilab turgan misollar bilan ibratlar, mu'jizalarini ko'rsata, ham oxirgi shu oyatlarda aytib qo'ya. Balki siz fikrlab qarasag'iz edi deb. Ya'ni ko'pgina mana oyatlarga ko'z solsak, Alloh subhanahu va taolo ibrat olirga, fikrlarga, dars olirga qo'shar. Mana biz adam bolalari hayvonlar dunyosidan ayrilmalı bo'larak Alloh taolo bek zo'r ne'mat bergan, u da bo'lsa aql ne'mati. Hem şu aql ne'matini Alloh subhanahu va taolo tik tumoldan gina bermagan, shu aqlni ishga jigirga qo'shar. Uylanırga, fikirlerge. Hem şunlap da Kur'an okuyan kişi görür, bik köp ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala ayetini bik köp tapkırlar tamamlayışı gitip "Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun" diye biz sizge de şu ayetlerini, mucizalarını beyan kıldık diye. Leallekum, belki siz fikir yürütürsüz diye. Şulay butan ayetlerde kile inne fi zalika layatin liqawmin yetefekkerun. Şu ayetler mucizalardı uylanışı kavimler içindi. Evelem yetefekkeru fi anfusihim de siz de özünüz turunda uylap qaramıysızmı elledi? Mana şu ayetler bik köp, hem şu ayetler aldığında Allah Teala başka misallar keltiradi. Qarag'iz dey, ko'kdan sizga de yomg'irlar indirdik dey. Shu shifoli suvlardan deb eng birinchi o'zingiz foydalanasiz dey, ikkinchidan yerdan turli o'lanlar, o'simliklar, turli jilak-jimishlar o'sib chiqadi. O'zingiz da ashiysiz dey, hayvonlaringiz da ashiydi. Hayvanlarınız aşağı süt buladı, it buladı.
Һәм ахырда менә шушы бик күп мисаллар китергәннән соң шушы аятлар белән тамамлый. Бәлки сез уйланырсыз ди. Шушы мисалларда бик күп сезгә ди дәресләр, гыйбрәтләр бар ди. Һәм бигрәк тә менә киңәш итерим Нәхл сүрәсен укырга. Нәхл сүрәсендә бигрәк тә тәфсир белән Аллаһы Тәгалә менә дөньяда тирә-якта булган шушы мисалларны бик күп китерә. Бал кортлары белән дә, сыерлар белән дә, дөяләр белән дә, төрле зәйтүн агачлары, төрле җимешләр белән дә уйланырга, фикерләргә куша. Әмма адәм балалары кызганычка каршы шушы акылны бер якта гына кулланалар. Без әйткән идек, хайваннардан аерылмалы буларак кешегә шушы фикерләргә акыл сәләте бирдек ди. Әмма кеше шушы акылын куллана нәрсә ди бер якта гына. Менә карыйк әле, әзрәк төптәнрәк уйланыр өчен. Хайванның бар шөгыле диек, бар мәшәкате нәрсәдә? Көндәлек ашавын табу. Әзрәк кенә йоклап чыгырга бер оя ясый, үзенә бер йорт салып куяшлай бит. Һәм вакыты, сезоны җиткәч инде нәсел калдыру. Шулай бит, бүтән бер ни мәшәкате юк хайванның. Хәзер үзебезнең тормышка анализ ясыйк. Без дә шушы акыл йөртә белмәгән хайваннардан ерак китмәдек булай. Чөнки бүгенге көндә кеше уйлый бары тик нәрсә? Ашау турында, йорт салу турында, нәсел калдыру турында. Ә менә икенче ягын уйлап та карамый. Ни өчен соң шушы җир шары барлыкка китерелде? Ни хикмәт белән, көн белән төн алышына? Ни өчен адәм балалары туа, кайберләре үлә? Без уйлыйбызмы әз булса да? Хәтта намазга басып дин тотучылар да шушы уйлау фикерләүдән ерагая башлады. Чөнки күренә, дин тышкы яктан гына, телдә генә, яки кыяфәттә. Әмма сөйләшә башлагач күренә монда калептә. Берәр нинди дөнья берәр сынау алдында куя икән, харам хәләлне сайлау. Яки шикле әйбер. Ул харамында эшли, шикле әйбергә дә керә. Чөнки шушы 3 көнлек дөнья ашау, эчү, йорт салу аңа мөһимрәк була Аллаһы Тәгаләнең хөкемнәренә караганда. Әмма бу тормыш алып бару, ашау, эчү, йорт салу, үрчү, шушы Куръанны фикерләп укысак, менә шушы аятларны. Ничек Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари лаяатин лиулил албаб." Дөреслектә шушы күкләрне һәм җирләрне бар итүдә ди, көннәр белән төн алышына ди, уйлаучылар өчен бик зур мөгъҗизалар, дәресләр бар ди. Һәм нәрсә ди? Шушы уйланучы, фикерләүчеләр әйтәләр ди. Нәрсә ди? Раббана ма халакта хаза батилан субханака фақина азабан нар. И Раббым ди, син буларны ди юк бар ишегенә бар кылмадың ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля икенче аятларда да әйтә: "Сез уйлыйсызмы әллә без шушы җир күкләрне ди уен өчен генә, кызык өчен генә яраттык" дип. Ашар өчен, күңел ашар өчен генә дип. Юк. Аллаһы Тәгалә пак мондый нәрсәләрдән. Аллаһ Субханаһу ва Тааля адәм баласыны зур максат белән яратты. Әмма ул максатны biz уйларга бик теләмибез. Хәтта Аллаһы Тәгалә менә кеше уйлансын өчен, фикерләнсен өчен төрле сынауларга дучар итә. Кайтмас микән шушы Раббысына дип. Менә бу пандемиялар килде бит инде шулай бит, туганнарыбыз, дусларыбыз күбесе китте.
Хәзер менә яңа тагын бер сынау каршында калдык. Бу бит тиктималдан килми. Адәм баласын Аллаһта уйландырырга шушындый сынауларны җибәрә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бик максат, шушы биргән ниъмәтләрне без танып, шөкер итеп белербез микән? Аңа итәгать итеп, аның ризалыгы өчен изгелекләр кылыбыз микән? Шуның өчен яраткан. Ул да булса Зария сүрәсенең 56-нчы аятында әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә бар иттем ди. Һәм кешенең фитрасы ул шушы гыйбадәтсез, буйсынмыйча, итагать итмичә яши алмый. Һәрбер кеше кем генә булмасын, ул бәрабер кемгәдер булса буйсына, кемгәдер булса күңелен бәйләп, аңа итагать итеп яши. Һәм кеше менә уйланырга тиеш. Шушы җирләр, күкләр бар ителде. Нәрсә өчен, кая барам дип. Әгәр дә үзенә шундый сорау бирми икән, ни өчен соң бу дөньяда яшим, кая барам, нәрсә була? Димәк, бу шундый зур ниъмәтне, Аллаһ Таала биргән бүләкне кулланмый дигән сүз. Әмма бер адәм баласы гомерендә бер тапкыр булса да инде уйланып караганы бардыр. Нәрсә өчен яшим һәм кая барам? Кайберәүләр шушы уйланып кына карый да, дөнья мәшәкате белән онытылып, дөньяга чумып, аны уйлауны дәвам итми. Кемнәрдер инде уйланып, фикерләп, ахыр чиктә инде я шушы Куръан кулына әйләнеп, шушы аятларны укып дингә килә, кемдер инде берәр вагаз ишетеп, ахыр чиктә шушы туры юлга баса. Кемнәрдер төрле авыр сынаулар аша Раббысына килә. Кемдер инде үлем фәрештәсе килгәч, килмәкче була, әмма соң була. Әмма әгәр дә калбыбыз тибә икән, тәнебездән җаныбыз чыкмады икән, без һәр вакыт истә тотырга тиешбез. Бүгенме, иртәгәме, 10 елданмы, 20 елданмы Аллаһ Таала күпме гомер язган, без бәрбер китәчәкбез. Һәм шушында кулланылган шушы барлык ниъмәтләр өчен җавап тотачакбыз. Без бик яхшы беләбез, дөньяда бер нәрсә дә бушка килмәү. Сиңа нәрсәдер акча бирсеннәр манда, берәр төрле авыр эштә юл ачсыннар өченме, сиңа шуны шушындай хезмәт күрсәткәне өчен аңа җавап итеп берәр изгелек кылырга кирәк. Яки эш белән, яки гыйлемең белән, яки берәр тәҗрибәң белән, ягъни займат мин. Син хезмәтеңне күрсәтәсең, ул сиңа акча түли. Завод ясап бирде машина, заводка акча түлисең, шушы машинасын кулланасың. Балтастасына акча түләдең, сиңа бура күтәреп бирә. Ягъни берәр нәрсә файдаландык икән, без аны кайтарырга тиешбез. Һәм менә Раббыбызның ниъмәтләрен бүгенге көндә кулланабыз, суын эчәбез, һавасын сулыйбыз. Раббыбыз биргән күзләр белән күрәбез, Раббыбыз биргән аяклар белән йөрибез, Раббыбыз биргән авыз телләр белән сөйләшәбез. Раббыбыз биргән уңдырышлы җирдән төрле җиләк-җимешләр, бәрәңгеләр, суганнар, кишерләр алабыз. Һәм уйлыйбыз, бу бүләк бушка гынамы әллә дип. Аның өчен җавап тотасы булмый. Әйе, бер яктан караганда бушка, әле бит бүгенге көндә беребез дә килеп сорамыйлар бит.
Әмма қиямет көнен Аллаһ каршына баргач, Аллаһ Тәгалә шушы тоткан һәр бер ниъмәт өчен сорау алачак. Һәр бер ниъмәт өчен ди Аллаһ Тәгалә нәрсә Кур'анда соралачаксыз ди. Һәм шуңа күрә уйланыйк, фикерлек, менә Аллаһ Тәгаләнең тирә-якта булган ниъмәтен кулланабыз. Әмма рәхмәт әйтә, шөкер итә беләбезме? Шушы Аллаһ Тәгалә бездән таләп иткән кануннар белән, Аллаһ Тәгалә таләп иткән вазифалар белән, Аллаһ Тәгалә таләп иткән хукукларны үтибезме? Аллаһ Тәгалә күпне дә сорамый. Бары тик аны хакыйкыйлык ул гына бирүче, ул гына алучы, аңа гына тәвәккәл кылырга кирәк, аннан гына өмет итәргә кирәк. Калепне шуның белән генә бәйләргә куша. Һәм бары тик көненә 5 вакыт намаз укырга. Менә инде Аллаһ Тәгалә шөкер итүең, Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булуының түләнүе бик җиңел. Әмма кеше үзе нәрсәләрдер уйлап чыгарып аны авыр айта. Миннән булмый, вакытым юк. Қиямет көне җиткәч, шушы аклану белән без үзебезне яклый алачакбызмы? Қиямет көнендә бит ярар бу дөньяда нинди генә мәшәкать булмасын, нинди генә проблемага юлыкмыйк, тегеңә төртеп, адвокат яллап, үзебезне саклап кала алабыз. Төрле проблемалардан. Әмма қиямет көне җиткәч, әгәр дә шушы төп максатыбызны үтәмичә яшәгән булсак, Аллаһ биргән ниъмәтләрне кулланып, аңа рәхмәтле булмасак, Аллаһ Тәгалә каршында сорау бирәсе була. Һәм Аллаһ Тәгалә каты газапка да дучар итәргә мөмкин. Һәм менә ул хөкемдар, анда инде адвокат та яллап булмый. Анда инде судьяларны да сатып алып булмый. Аннан ул бүлмәдән чыгып та китеп булмаячак. Шуңа күрә уйланыйк. Яшәү рәвешебез дөресме? Раббыбызны танып, аңа якынлашырга омтылабызмы? Хәләл харамларны өйрәнәбезме? Нәрсә ул савап, нәрсә ул гынах? Аның мәгънәсенә төшенәбезме? Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит Куръанда: "Я әйюһәл Хашр сүрәсенең 18-нче аятында: "Я әйюһәлләзина аману", иман китерүчеләр ди. Әле иман китерүчеләргә мөрәҗәгать итә. Әле без иман китереп тә уйланмыйбыз. Дөнья мәшәкатенә чумып онытабыз. Шушындай иман китерүче, Аллаһка ышанам дигән бәндәләргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мөрәҗәгать итә. "Я әйюһәлләзина аману тақуллаһ", иман китерүчеләр, Аллаһтан куркыгыз, тақвалы булыгыз ди. Һәм нәрсә ди? "Вәлтанзур нафсум ма каддамат лигадин" ди. Һәм карагыз ди. Иртәгесе көненә ди нәрсә әзерләдегез ди. Аллаһ Тәгалә уйланырга куша. Менә сахабаларның, табигиннарның тормышына күз салсак, алардан бик күп әсәрләр килә. Мәчеттәме, юлдамы бик каты уйга чумсалар, сорый торган булганнар. Нәрсә уйлыйсың? Уйлыйм ди, кыямәт көне турында ди. Һәм әле уйлавымда ди, сиратка хәтлек кенә җиттем ди. Ягъни кыямәт көне безнең этаплап булачак. Башта кабердә сорау алу, сират күперләрен чыгу, кыямәт көне башлану, мизаннар куелу, гамәл дәфтәрләребезне алу. Һәм шушы сахаба табигиннар уйлый торган булганнар, кыямәт көнен ничек итеп җавап бирермен икән? Мизанымда изге гамәлләр авыррак булырмы яки гөнаһлылар?
Гамәл дәфтәрләрем бирелгәндә нәрсәләр язылган булыр икән, сират күперен тиз генә чыгырмын икән, мүкәйләп барырмын икән, яки гомумән Алла сакласын инде төшеп китермен икән дип. Ә без менә уйлаганыбыз бармы? Үзебезгә хисап кылган бармы? Менә мин бүген Аллаһ янына китсәм, кабергә кирип ятсам, нинди гамәлләр белән барам? Әйе, кайбер әүләр инде Әлхәмдүлилләһ укылган намазларым күп, тоткан уразаларым бар, биргән садакаларым тау кебек тиер. Әмма бу гамәлләребез безнең ни дәрәҗәдә ихласын? Үзебезгә сорау биреп карыйк. Шушы гамәлләрем Аллаһ кабул итә торганмы соң? Яки күбесе кеше әйтсен, кеше мактасын өчен эшләнелгәнме? Шуңа күрә мусульман кешесе һәр вакытта да, әгәр дә ике дөнья бәхетенә ирешәсе килсә, ул һәр вакытта уяу булырга тиеш. Һәр вакытта да шушы акылын эшкә җигергә, фикер йөртергә. Дөрес яшимме? Гамәлләрем кабул буламы? Аллаһ янына баргач, шушы үлчәүләрем буш, җиңел булмасмы? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйткәнебезчә, Куръанда бик күп җирдә фикерләргә уйланырга куша. Бигрәк тә бүгенге көн шушы уйланыр өчен бик күп сынаулар бирде һәм биреп тора. Әмма кеше бәрибер әле һаман гафиллектә. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә тәүфик, һидаят бирсен барчабызга да. Шушы Аллаһ Субханаһу ва Тааля ның аятлары белән, Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисләре белән уйланырга, һәм ул безнең укып кына, мәгълүмат туплау гына булмасын иде, ә тормышыбызда, гамәлләребездә чынга ашсын иде. Һәм инде чынга ашканда да кеше өчен эшләргә түгел. Ә менә чынлап торып Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһтан савап өмет итеп эшләнергә язсын иде. Чөнки күп кенә гамәлләр дә кызганычка каршы эшләнелә кеше өчен. Бу кешенең күңелен төшермим әле дип, кайбер вакыт, кайбер ярамаган эшкә кирип китәләр. Ярар инде бу гына ярар әле дип, кайбер дини хөкемнәргә җиңел карыйлар. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә ныклы иман, каты тақвалык бирсен. Шушы Аллаһ Субханаһу ва Тааля аятлары белән амал кылып фирдәүс җәннәтләренә керергә. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.